जय जगन्नाथ। नमस्कार बंधुगण। ओडिया दिव्य दर्शन चैनल को आपण को स्वागत। चलंतु आज आम आलोचना करिबा किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2026 रु डिसेंबर 2026 मसिया सिंह राशि विषय रे चलंतु विस्तारित भावे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे मु आपण को मोर और माता देवी को एही सुंदर यूट्यूब चैनल को स्वागत। मोर कमेंट रे लिखि दियंतु जय माता दी। मोर यही दुनिया आगू बढ़ू। मोर यही दुनिया केमिति अछि आपण माने सबुले खुशी और चिंतामुक्त रुहंतु। जोठु भी रुहंतु आपण मुहरे हस रहू एवं आपण बहुत आगू बढ़ंतु। ओए हुए जय माता दी लिखि दियंतु जय माता दी। चलंतु एबे आलोचना करिबा सिंह राशि विषय। कारण जेतेबेले आमे देवी माता को प्रशंसा करू से प्रतिटी पदक्षेप रे प्रत्येक मुहूर्त रे एक सुरक्षा कवच परि आमको रक्षा करंती। आपण सिंह शनि धैर्यर प्रभाव रे अछंती। आपण एही भल भाव जानती एवं केतु ग्रह मध्य आपण घरे गमन करुची। एहा केतु कि आपण केतु कि एहा मोक्ष प्रदान करे। यह आपण को दुनिया रु अलग कर दिए। मन एकाकी अनुभव करे। केतेबेले सकारात्मक केतेबेले नकारात्मक। शनि आपण अष्टम घरे रहिबे। निजको एका भाविबे नहीं। यह एवं बिनम कारण दुखी हुआ नहीं। जीवनर आशा को आलिंगन कर आग को बढ़ तापर आपण निश्चिंत भाव में सफलता पाइबे। परिवार रे किछि सदस्यंकर आपण जीवन में नूतन संपर्क जोड़ी हेब। सामाजिक स्वीकृति पाई सुजोग सृष्टि हेब। तथापि अत्यधिक आत्मविश्वास उपस्थित हो पारे। तो आगो को आमे बढ़िया पाई हेले परिवार को लेकिन चलिबा। परिवार को लेकिन बंधु बांधव को लेकिन चलिबा। तुम्हें सफलता हेबार सुजोग पाइब। किंतु अत्यधिक आत्मविश्वासी अहंकारी परिणत हो पारे एवं क्षति पहुँची पाए। सेथिपाई निजको संतुलित करिवार आवश्यकता अछि। राहु एवं केतुंक प्रभाव स्वास्थ्य समस्या सृष्टि करि पारुथिबा अनावश्यक कार्यकलाप दूरे रहंतु। आपण स्वास्थ्य समस्या सम्मुखीन हो पारंती एवं आपण को किछि संयमता अवलंबन करिया को पड़िबो। आपण स्वास्थ्य को अवहेला करिवारु दूरे रुहंतु कारण यह महंगा हो पारे। आपण पिलामानकर स्वास्थ्य जत्न नियंतु। ठंडा काश ज्वर एवं कफ संबंधी समस्या आपण को हैरान हो पारंती। अनावश्यक चिंता दूरे रुहंतु। जगी रखी चलंतु। पिलामानकु केयर नियंतु। तांकर ठंडा जनित दूर करंतु। निश्चय आगु को बहुत भल हम यह घटब। नकारात्मक चिंता करंतु नहीं। तुमर फिटनेस उपरे ध्यान दियंतु। यह को खराब हेबा को दियो नहीं। सकाळे चलिबा को जाओ व्यायाम कर। आपणकर दिनचर्या बजाय रखंतु। मानसिक चिंता दूर रे रुहंतु। आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति हेब। प्रचुर रे पानी पियंतु। सबुज पनीपरिबा खांतु। शारीरिक अस्वस्थ एवं अस्थिर को एड़ांतु। जदि आपणकर शरीर रे कौनसी स्थान रे पोड़ा जला अनुभव करती तेबे यह चर्म समस्या हो पारे। यह एसिडिटी हो पारे। तेणु आपण खाद्य संतुलन करने गुरुत्वपूर्ण। समस्त रोग आपे आपे दूर हो जिवो। आपण आपणकर चाकरी एवं क्यारियर रे नूतन उच्चार सम्मुखीन हेबे। आपण आपणकर पुराना ऑफिस छाड़ी पारंती। आपण एक नूतन आरंभ कर पारंती एवं समय समय आपण जीवन में परिवर्तन आसीपारे। आपण एक पुराना व्यवसाय बंद करी एक नूतन आरंभ करि पारंती। जणे पुराना साथी चली जाई पारंती एवं जणे नूतन साथी आपण जीवन में आसी पारंती। किंतु आपण जीवन में जेते नुआ लोक आछंती निश्चिंत भाव में सेमानक आपण को सफलता आनिबे। किंतु भल भाव में चिंता करंतु से माने आपण जीवन में अनेक समस्या मध्य सृष्टि कर पारंती। तेणु आगो को बढ़िया पूर्व ठीक समय यह विषय रे चिंता करंतु। चिंता करिकी बंधु मान सहित संपर्क रखंतु तो आगु को बहुत भल हम। निष्पत्ति निय। तुमर व्यवसाय रे ठकामी कर नहीं। तेणु अंध भाव में काम करंतु नहीं। धैर्य रखंतु। लुचि रहितवा शत्रु मानकर आपणकर विरोधी करि पारंती एवं सिंह राशि सेमानकर शत्रु मानकर दमन करिवार विशेषज्ञ। तेणु धैर्य रखंतु। चाप को एड़ाइबा द्वारा आपणक जीवन में खुशी आसीबो एवं दुख दूर हेब। बृहस्पति विषय रे आपणक कुंडली रे एहार स्थिति को मजबूत करंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करने द्वारा जिनस गुड़िक उन्नति हो पार। वर्षर शेष आड़ को आपणकर परिवार विषय में किसी हृदयस्पर्शी खबर पाइपारती। तेणु घरे समस्त स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। विशेषकर वयस्क व्यक्ति जदि अच्छा आपण घरे तांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आपण प्रेम जीवन में जत्न नियंतु।
ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ବୀମା ଏହାକୁ କଭର କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏହା ବଢ଼ିବ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆପଣ ଜଗି ରଖିକି କାମ କରନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ତୁମେ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତରବରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଲଟେରୀ ଜିତିପାର, ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଆୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ଖରାପ ନଜରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଖରାପ ନଜରକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କିମ୍ବା କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନିବେଶ କରିବାକୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିସା ପାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଫଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ସାରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଭଲ ହେବ। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖ। ବନ୍ଧୁ ଯଦି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଭଗବାନ ନରସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମଇଦା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁକୁରର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଖରାପ ନଜରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମର ଜୟମାତା ଦି ଲେଖିଦିଅ। ତୁମର ନିକଟତମ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅ। ସକାରାତ୍ମକ ରୁହ, ସକାରାତ୍ମକ କୁହ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ବନ୍ଧୁମାନେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଜୟ ମାତା ଦି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କର। ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ହୋଷ୍ଟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅସୀମ କୃପା ବନି ରହିବ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନ ହେଉ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ। ଲାଭ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଖ୍ୟାତି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଓମ୍। ସକାଳ ଶୀଘ୍ର ଓମ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କର। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କର। ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ, ଏକାଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବୃତ୍ତିପାତ ଯୋଗ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲୁଣ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ 2ଟି ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଖାଟୁଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏକ ସିନ୍ଦୁର, କମ୍ବଳ, ଚଟ, ତକିଆ ଏବଂ କିଲ୍ଟ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମଇଦା, ଚାଉଳ, ଚିନି ଏବଂ ଘିଅ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା 11, 10 କିମ୍ବା 20 ତାରିଖରେ ହେଉ, ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତୁମେ ଏକ ଉପଲ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଅଗ୍ନିମୟ ଉପଲ ପିନ୍ଧିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ମୁକ୍ତ ପିନ୍ଧୁଛ ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ମୁଦି କାଢ଼ି ଦିଅ। ତୁମର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତୁମ ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଉଚିତ। ତୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାଈର ସେବା କରିବା ଉଚିତ।
ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧୋତି, ହଳଦିଆ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଗାମୁଛା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିସବୁ ଦାନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମର ଏହି ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଳାରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 33 ବାତି ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟାକରି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଓଏମ୍ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶିରେ ଲୋକମାନେ ଜୟ ମାତା ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କିପରି ଲାଗିବ? ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ କିଛି ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହୃଦୟରେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସିଂହ ରାଶି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କହିବି। ତ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଦୌ ନିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସବୁ କର। ତୁମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ। ତୁମର ରାଶିଫଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ତୁମର ରାଶିଫଳ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହା ଯାଦୁକରୀ ପବନ, ଏହା ଉପରେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ତ ପତିତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସବୁ କରିଚାଲ, ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାଦୁକରୀ ପବନ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ପତିତ, ଏହା ତୁମକୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମର ରାଶିଫଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମାତା ଦି।